आ सकें इस सदन को और अच्छा हम खूबसूरत बना सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं अगले सत्र की होस्ट निराली जी को आमंत्रित करूं उससे पहले पुनः वापस से मैं धन्यवाद आभार करना चाहूँगा हमारे पैट्रन गुजरात टूरिज़्म का जो 2 दिवसीय इस फेस्टिवल को इतने खूबसूरत तरीके से चलवा रहे हैं, जीएमडीसी का सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन सीईई, आइकॉन बारकोड प्राइवेट लिमिटेड। ये शायद वो लोग हैं जिनके ना होने की वजह से फेस्टिवल तो छोड़िए ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती थी। एक इनिशिएटिव लेना होता है कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, किसी भी तरह से हो। हमारा अगला सेशन जंगल की सीख है। एक छोटी सी खबर है, डॉक्टर दीपक आचार्य का शायद कुछ या उनके उनके रिलेटिव वो किसी मुसीबत में है, उनके रिलेटिव का शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो इस सत्र में वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम इस सत्र को चलाएंगे। आप सब लोग एक बार अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें और फिर हम तुरंत इस सत्र को शुरू करते हैं। मैं आवाज़ देता हूँ अगले सेशन की होस्ट निराली जी को। थैंक यू। I request all to kindly take their places. I'm requesting all to kindly take their seats so that we can begin with our next session. Good evening, ladies and gentlemen. Yes, we know we all have given up on precious Sunday siesta. I, Nirali Trivedi, host of session 9 of day 2 of Ahmedabad International Literature Festival 2022, is going to stick to the same thing. Yes, this session is about eye-opening and awakening. Jungle ki seek, nature and people thrive in harmony. Imagine living in a modern, densely populated city. On any given morning, you might expect to look out of your window, and what will you expect? You will expect a stream of cars and pedestrians going around their routine lives. Yes, in our case, we might also see some cows, but yes, that's the general scenario. However, residents in Kunming, China, a city of some 6 million people, woke up to an amazing sight. A herd of wild elephants strolled into the city. Now, this is news. This event draws our attention to an important first step to understand the context that drove those elephants away from their natural habitat, from their home range, and resulted in this conflict. So, how do we manage such interactions and move towards coexistence? As with many conservation challenges, there is no silver bullet, no single solution. Human and wildlife conflict, which involves many species of wildlife across the globe, the key is harmonious coexistence. To talk more on this ever elusive coexistence, we have some of the stalwarts in the field, some of the most prominent people working in the same field. So, on the panel, we have with us Dr. Ashok Saxena, Mr. Shwetal Shah, and Mr. Kunal Gadvi. Along with that, we also have Mr. Jay Makwana joining with us for the same. Dr. Ashok Saxena is an expert member, Environment Appraisal Committee, Government of India. He is ex-chairman, Biodiversity Board Gujarat, and former PCCF Gujarat State. Sir is a PhD on deforestation causes and sustainable solutions with reference to India. MA Economics Gold Medal winner, University of Rajasthan.
Sir is a member of Indian Forest Services, and for 35 years he has been with the Forestry Resource Governance. Several papers in international journals in the subject, including sustainable development, have also been published. Sir is a policy analyst for social forestry development. With us, we have Mr. Shwetal Shah, who is a technical advisor with Government of Gujarat. He advises the government on climate change, climate policy, climate actions, adaptation and mitigation strategies, and climate finance are his areas of work and interest. Mr. Kunal Gadvi, we had the pleasure of meeting with him yesterday also. Sir is a speaker, writer, and columnist in Divya Bhaskar. He is currently working as section officer in the climate change department. Sir is a Gujarat Cine Award awardee. He is a faculty at SPIPA for Class 1 and 2 Gazetted Officers Training and mentor for interview skills and general studies. His first novel is also coming soon. Mr. Jay Makwana is a Baroda-based bilingual orator, Gujarati as well as Hindi. He is the founder of Mahatma Gandhi Youth Organization. He is on the team that works to promote art, knowledge, and culture. The organization aims to portray our Indian traditions, customs, and festivals with a modern touch, so that they are accepted wholeheartedly by the youngsters. Sir has also organized events such as Robo Rath Yatra to bridge the generation gaps. I request all the esteemed panelists to kindly begin the session. Thank you. અમદાવાદની ભૂમિ છે અને આયોજક પણ ઉમાશંકરજી છે, ત્યારે ઉમાશંકર જોશીજીની પંક્તિથી આપણા આ સેશનની શરૂઆત કરીએ. વિશાળે જગ વિસ્તારે નથી એક જ માનવી, પશુ છે, પંખી છે, પુષ્પો વનો નીચે આ વનસ્પતિ. આ જંગલની શીખ આપણને આપણી કવિતામાંથી મળે છે, પણ આ અમદાવાદ જુદું છે અને નવું અમદાવાદ કેવું છે તો મણિલાલ દેસાઈ કહે છે, કરુણા તો અમદાવાદના ઊંટની આંખોમાં છે, માણસને તો આંખો જ નથી. ઉકળતા ડામરની સડકો પર ચાલતા ચાલતા એમની બુદ્ધિ પર હવે મોતિયો બાજી ગયો છે અને હું પણ એવા જ અમદાવાદમાં રહું છું. આ મોતિયા બિંદનું આજે ઓપરેશન કરવા આપણે ભેગા થયા છે. આ કોન્ક્રીટના જંગલમાંથી આજે આપણે બધાએ આપણું જે મૂળ જૂનું ઘર છે, જે આપણું ઘર છે, એવા જંગલમાં જવાનું છે અને એ સફરમાં આપણને આપણા પેનાલિસ્ટ લઈ જશે. તો એ રીતે આ સંવાદી ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ છીએ અને જંગલની વાત આવે ને એટલે અહીંયા બેઠેલા બધાના મનમાં એક ગીત તો ઓટોમેટિક સાહેબ ચાલુ જ થઈ જાય, જંગલ જંગલ બાદ ચલાય ચડ્ડી પહેન કે ફૂલ ખિલાય. આ આપણું જંગલ છે, જંગલ આપણને ત્યાં લઈ જાય છે. એટલે સાહિત્ય હોય, કલા હોય, એ જંગલ સાથે આપણને જોડી દે છે. તો એવા જંગલમાં આપણે મસ્તી કરવાની છે, ફરવાનું છે અને એની પાસે પાછા જવાનું છે. બરાબર છે? તો એ આપણો મૂળ હેતુ રહેશે. હું પહેલો સવાલ પૂછવા માંગીશ સર તમને. આપ હિન્દી મેં યા બિલકુલ બિલકુલ સર. તો પ્રકૃતિ, આ જે આ પ્રકૃતિ છે, આ સંસારની જનની છે, એનો ઉદ્ભવ અને એની સાથે જે આપણો વિચ્છેદ થયો છે, એના માટે તમે શું કહેવા માંગશો? पहले सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार. ये मूल प्रश्न की ओर हम सभी को इस प्रश्न के द्वारा ले जाया जा रहा है. और मूल प्रश्न क्या है कि हम कौन हैं, मानव कौन है, प्रकृति क्या है, कहाँ से आई है, वो हमारा मूल प्रश्न है. कई साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है, बिग बैंग से बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, एनर्जी फॉर्मेशंस हुए, लैक्स ऑफ ईयर्स, वो एनर्जी इतना थाउजेंड्स ऑफ एटॉमिक पावर्स की एनर्जी निकली, फिर वो कन्वर्ट मटेरियल में हुआ, इवोल्यूशन हुआ, धीरे 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 आज मानव इस रूप में है और प्रकृति जो हम देख रहे हैं उस रूप में है. और ये अभी भी चेंज हो रही है, ग्रो कर रही है, इवॉल्व हो रही है. तो ये तो हमारा मूल था, पर क्या हम मूल को भूल गए हैं?
मेरा उत्तर तो है यस। हम क्यों आए हैं मनुष्य के रूप में ये भी भूल गए हैं। जीवन तो फैला हुआ है, पत्तों में, पक्षियों में, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों में, हर जगह जीवन है। पर मनुष्य के रूप में हम क्यों आए हैं? हम उस मूल प्रश्न को ही भूल गए हैं, और उस भूल के कारण हमारा जो प्रकृति के साथ तारतम्य है, जो हार्मोनी है, वो दूर दूर तक विचलित होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। और ये इस बात से मैं आपको एक अध्यात्म की ओर भी मोड़ना चाहूंगा कि हमारी अध्यात्म इज अ साइंस, स्पिरिचुअलिज्म इज अ साइंस। इफ यू लुक इनटू दैट anatomy of spiritual science, you will find it out that all of us, whether the nature and we have originated from the same origin. और इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर एक है। इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सब वहीं से आए हैं। आप मान कुछ भी अपनी धारणा धर लीजिए, लेकिन आपका उद्भव स्थान एक ही है। अतः अगर आप अपने उद्भव स्थान को भूल जाते हैं तो जरूर उसमें विकृति पैदा करते हैं। बिल्कुल सही। इतना मैं कहना चाहूंगा, बाकी के बाद फिर मैं आपको बाकी की बात तो बताने अभी आध्यात्म की ओर आपने मोड़ा है। हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से ही प्रकृति का गुणगान हुआ है। जो આપણે વેદની વાત કરીએ તો વેદોમાં પણ પ્રકૃતિના પંચતત્વની સ્તુતિ છે પૂરા, અને વેદોને સમજવા માટે આપણે આરણ્યકો લઈને આવ્યા, ને આરણ્યકો જ આપણને જંગલમાં જીવવાની શીખ આપે છે મૂળે તો શ્વેતલ સર સાથે આપણે જરાક વાત કરીએ કે સર આપણી જે ભારતીય પરંપરા છે એમાં જુદી જુદી પરંપરાઓ આવે છે। આપ સર પોતે જૈનિઝમમાંથી આવો છો, તો આપણી આ સંસ્કૃતિમાં જે ગ્રંથોમાં આ પ્રકૃતિના તત્વ વિશે વાત કરી છે એના પર થોડો તમે પ્રકાશ પાડો। ભારત તરફ બધાની નજર છે અને વિશ્વ આજે આખું જે બધી ચેલેન્જીસનો સામનો કરી રહ્યું છે અને બહુ ડ્વિન્ડલિંગ પિક્ચર છે, બહુ ડરાવણું પિક્ચર છે। જો આપણે ખરેખર સાયન્સને સમજીએ, ક્લાઇમેટ ચેન્જને સમજીએ અથવા એન્વાયરમેન્ટલ ડિસ્ટ્રક્શન્સની જે આખી એક સદી ચાલી રહી છે એને જો સમજીએ તો આમ ભય પણ લાગે અને એવું થાય કે આ આટલો બધો વિનાશક સમય છે એમાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ। એક તરફ આપણને ખૂબ કમ્ફર્ટમાં જીવીએ છીએ, ખૂબ પ્રોગ્રેસિવ થઈ રહ્યા છીએ, એટલે આપણે છે ને અત્યારે ઇનકન્વિનિયન્ટ ટ્રુથ અને કન્વિનિયન્ટ એક્શન એ બેની વચ્ચે ઝોલા ખાઈએ છીએ। અને એ ઝોલામાં સાહેબે જેમ કીધું એમ ઘણું આપણું દાર્શનિક, સાહિત્યિક એ બધી વાતો આપણને મદદરૂપ થઈ શકે। એટલે આપણો જીવ તો કવિતાનો, વાર્તાનો, ગરબાનો જીવ છે અને એ કેવું ગમે છે, એ કાંઈ આપણને ગમાડવું નથી પડતું, પણ કદાચ આપણી જે બિહેવિયરલમાં જે વસ્તુ સંસ્કારમાં આવી ગઈ છે એને બદલાવવી હોય તો ઘણું ચેલેન્જિંગ છે, પણ એને સાહિત્યના માધ્યમે બહુ સહજતાથી આપણે એક નવો લુક અને નવો આયામ આપવાની જરૂર છે। બાકી આપણા શાસ્ત્રોમાં તો 2500 વર્ષ પહેલાં જૈનિઝમમાં કહ્યું છે કે ભાઈ વનસ્પતિમાં બી જીવ છે અને એકેન્દ્રિયથી લઈ અને પંચેન્દ્રિય જીવોની વાત છે। 84 લાખ જીવોની યોનિઓ એટલે એના પ્રકારોની વાત છે। એટલે માત્ર મનુષ્ય સિવાય બીજા 83,99,999 પ્રકારના જીવો છે એ વાત આપણે સ્વીકારીએ જ છીએ। પણ જે છેલ્લા ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન પછીના જે વિકટ પ્રશ્નો છે એમાં ખરેખર હવે પાછું એને લાઇમલાઇટમાં લાવવાની જરૂર છે, કેમ કે જૈનિઝમ હોય કે પૌરાણો હોય કે વૈદિક શાસ્ત્રો હોય તો એમાં તો હવાને, પાણીને, વનસ્પતિને જગદીશચંદ્ર બોઝે તો હમણાં જ કીધું કે ભાઈ વનસ્પતિમાં જીવ છે, પણ આપણે તો એમાં માનીએ જ છીએ અને માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સના અસ્તિત્વને પણ આપણે સ્વીકારીએ છીએ। પણ હવે અસ્તિત્વને સ્વીકાર્યા સિવાય આપણે એને વધાવવાનું છે, એની સાથે કઈ રીતે હાર્મનીમાં જીવી શકાય એ પ્રેક્ટિસ છે પાડવાની છે। તો એમાં ઘણી આપણી પરંપરાઓ આપણને મદદરૂપ થાય એવું છે અને એમાં અહિંસાનો સિદ્ધાંત છે એ આપણને મદદરૂપ થઈ શકે, સંયમનો જે સિદ્ધાંત છે એ મદદરૂપ થઈ શકે કે આપણે કઈ રીતે સંયમિત જીવન જીવી શકીએ। એક બાળકને આપણે શીખવાડીએ કે ભાઈ 1 વર્ષ તું આ 4 જોડી કે 5 જોડી કપડાં છે એમાં જ તું તારું ટ્રાય કર કે જીવી શકે। એમાં નાઇટ ડ્રેસ બી આવી ગયો, સ્પોર્ટ્સના કપડાં બી આવી ગયા, યુનિફોર્મ બી આવી ગયો।
તો એ કઈ રીતે આપણે ફરી પાછું પુનઃસ્થાપિત કરી શકીએ? કેમ કે આપણા વડીલો એવી રીતે જીવ્યા જ છે, કંઈ બહુ જૂનો ઇતિહાસ નથી, કોઈ આદિમાનવની વાત નથી, એ માત્ર મારા ને તમારા દાદાજીની જ વાત છે. તો એને ડરાવ્યા વગર અને સાહિત્યના માધ્યમે, વાર્તાના માધ્યમે, કેમ કે આપણે તો પહેલી વાર્તા બાળકને જે કહીએ એમાં જંગલની વાત હોય તો એ ચકોચકીની વાર્તાથી તો આપણું બચપન શરૂ અને થાય છે. હા. જંગલનું જે સ્વરૂપ છે એ કેવું હોય તો કે ગાઢ જંગલ હોય, પછી એમાં કેટલા બધા પશુઓ હોય, પણ એવું ક્યાં જોવા મળે છે? એ વાર્તામાં જ રહ્યું છે. તો હવે એને વાસ્તવમાં લાવવું હોય તો આવા સી જેવા કેમ્પસમાં લાવીએ તો કદાચ એને રિયલાઇઝ થાય. તો એ બધી વસ્તુમાં બેલેન્સિંગ વાળો એપ્રોચ છે, માધ્યસ્થ ભાવના, એ લાવવાની જરૂર છે. તો બરાબર આપણે જંગલની અંદર હવે પ્રવેશ કરી રહ્યા છે ધીરે ધીરે. પહેલાં ઉદ્ભવની વાત સાંભળી, વિચ્છેદની વાત સાંભળી, પછી સંસ્કૃતિના માધ્યમથી જંગલ પાસે પહોંચ્યા. પણ આ કોન્ક્રીટના જંગલમાં ફરતો માણસ છે ને, એને આપણે 5 એપ્લિકેશનના નામ પૂછીશું ને તો એના બદલે 15 એપ્લિકેશનના નામ આપશે. પણ 5 ફૂલ કે 5 વૃક્ષ કે 5 વનસ્પતિ નહીં બોલી શકે. આજે એનાથી બિલકુલ અજાણ થઈ ગયો છે, એનાથી ખોવાઈ ગયો છે. એને પેલા દેવાનંદ જેવા કોઈ ગાઈડની જરૂર છે કે પાછો એને જંગલ તરફ લઈ જાય. તો ગઢવી સાહેબ, તમે આ પ્રયાસ કેવી રીતે કરી રહ્યા છો? અને આજની જે ખાસ કરીને યુવા પેઢી છે જેને આવો બહુ જ શોખ છે પાછા પગલે જવાનો, એના માટે કઈ રીતે હેલ્પફુલ થઈ રહ્યા છો તમે? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. આપણે જઈએ ને કે જ્યારે શહેરનો વિકાસ થતો હોય અને એના છેવાડામાં બધા બિલ્ડિંગ્સ બનતા હોય, જેમ કે બોપલની પાછળ, ગાંધીનગરમાં સરગાસાની બાજુમાં, તો આપણે એમ કહીએ કે અહીંયા પહેલાં જંગલ હતું. અને પછી આપણે ખુશ થઈને કહીએ કે હવે જો કેટલી સરસ બિલ્ડિંગ બની ગઈ છે. તો એ ખુશ થઈને કહેવાની વાત છે કે દુઃખી હૃદયે કહેવાની વાત છે? એટલે આપણી જે મેન્ટાલિટી એવી છે કે આપણે જ્યારે ડેવલપમેન્ટની વાત કરીએ છીએ ત્યારે ડેવલપમેન્ટને આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે જોડીએ છીએ. આપણે ડેવલપમેન્ટને આપણે જે આ વસુંધરા છે એની સાથે નથી જોડતા. એટલે ક્યારેક હું જ્યારે છોકરાઓને પ્રાઇમરી, મેઘા મેડમને ખ્યાલ હશે કે આપણે ભણાવીએ ત્યારે એવું પૂછીએ કે જંગલની જરૂર કેમ છે? જંગલ આપણને શું આપે છે? આ જ ભૂલ છે ને, જંગલ આપણને શું આપે છે? પ્રશ્ન આ છે કે જંગલ આપણને સાગનું લાકડું આપે છે, મોર દેખાવામાં બહુ સરસ લાગે છે. આપણો કેટલો સ્વાર્થ છે, સ્વકેન્દ્રી છીએ આપણે. જંગલ આપણને ગમે છે, આપણને ઇકો ટુરિઝમ કરવું ગમે છે કારણ કે આપણને ગમે છે. હકીકતમાં કુદરત માટે તો વાયરસ, બેક્ટેરિયા, સિંહ, વાઘ, ગાય, બળદ, માણસ બધા એક જ છે. પરંતુ છતાં આપણે જે ફૂડ ચેઇન છે એમાં આપણે આવું વિચાર્યું કે પછી એકજીવી, બહુજીવી, પેશીવાળા પ્રાણીઓ, શાકાહારી અને માંસાહારી ખાય, અને પછી સૌથી ફૂડ ચેઇનમાં આપણે હોઈએ. એટલે આપણી આ જે સિસ્ટમ છે ને એ સિસ્ટમને ધરમૂળથી બદલવાની જરૂર છે. આપણે જે કો એક્ઝિસ્ટ છે, શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, એમને જે હિપ્પી કલ્ચર વધી ગયું હતું અમેરિકામાં, તો એના માટે એને શું કર્યું કે ડ્રગ્સ અને સેક્સમાં યુવાધન ન ખડકાય તો એને ગીતા આપી અને લોકોને હરે કૃષ્ણ હરે રામ શીખવાડ્યો. તો હવે આ સમય કયો છે, 2022નો સમય કયો છે કે આપણે પબ કલ્ચર છે, દેખાદેખી છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ છે, બીજી બધી ઘણી બધી બાબતો છે, એના તરફથી આપણે એવું ના કરી શકીએ કે ક્લાઇમેટ ફ્રેન્ડલી લાઈફસ્ટાઈલ આપણી હોય. આપણે તો જીવનની અંદર સમયના કલાકોમાં આપણે કંઈક પૂરવું જ છે ને. બાકી તો આપણે દૈનિક ક્રિયાઓ છે, સાંસારિક રીતિનીતિઓ છે અને રાત્રે સૂઈ જવું છે. તો આપણી પાસે જે 4, 5, 7 કલાક છે તો એ આપણી લાઈફસ્ટાઈલમાં આપણે પર્યાવરણને મહત્ત્વ ન આપીએ? બિલકુલ બિલકુલ સાચી વાત છે. હવે આપણે આ જે ચર્ચા કરી રહી છે, તમે 3 મહાનુભાવો સરકારશ્રી સાથે જોડાયેલા છો અને ભારતનું જે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એની સાથે જોડાઈ અને આ સ્ટેબિલિટી લાવવાનું કામ કરી રહ્યા છો. તો જ્યારે આપણે જંગલની વાત કરતા હોઈએ છીએ તો જંગલ એ માત્ર ત્યાંના પર્યાવરણીય વાતાવરણથી જ જોડાયેલું નથી, એના ભૌગોલિક લોકેશન સાથે જોડાયેલું નથી, ત્યાં વસતા મનુષ્યો એટલે કે આદિવાસીઓ અને પ્રાણીઓ સાથે પણ સંકળાયેલું છે. તો જ્યારે આપણે ઇકો ટુરિઝમ કે આવી અન્ય પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોઈએ છીએ તો વન્ય સંસ્કૃતિની અંદર જે સમય સાથે, આધુનિક સમય સાથે પરિવર્તન આવી રહ્યું છે એના પડઘાસર કેવા પડી રહ્યા છે અને એનો શું ઇફેક્ટ પડી શકે? ત્રણેય માટે ઓપન સવાલ છે. Let me complete the first sentence which I started. I started with the thesis that we have originated from the same source. हम लोगों का उद्भव एक ही जगह से हुआ है और वो एनर्जी हम सब में है. विभिन्न भले ही विभिन्न जात, धर्म,
जितने भी उसके रूप हो गए हों। तो एक तो ये कॉमनलिटी है। दूसरा पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पंच तत्व है, जल थल अग्नि गगन समीरा, पंच तत्व का बना शरीर, ये जो शरीर है मानव जीवन का, ये बेसिक 5 एलिमेंट्स, अभी तो आपने पीरियोडिक टेबल में 108, 114, 126 कितने पहुंच गए हैं, ये शुरू में जब सोचा गया था इसको, तो बेसिक दीज 5 एलिमेंट्स आर एवरीवेयर. It is in your forest, it is in your other places also. So we have that second commonality कि ये इसके जो characteristics हैं वो आप में भी हैं और प्रकृति में भी हैं, पर उसकी characteristic जब दब जाती है और उनके साथ जो ऊर्जाएं filled हैं, अब इन चक्रों के साथ अपने शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पृथ्वी चक्र है, यहाँ इधर है 3.5 उंगली ऊपर अग्नि है, यहाँ आपका जल चक्र है, वायु चक्र है, और फिर आगे ब्रह्म परम ब्रह्म प्रपन्ना प्रपन्ना आगे चलता जाता है, पूरा ब्रह्मांड आपके शरीर में है. मुद्दा यह है अगर हम इतने कॉमनलिटी है तो हम इतने विकृत क्यों हो रहे हैं, हमारे में इतने डिस्टॉर्शंस क्यों हैं, हम एक दूसरे का नाश करते जा रहे हैं. जिस तरह से बताया बिल्डिंग बनती जा रही हैं, क्यों? क्योंकि हमें डेवलपमेंट का मतलब सही तरीके से नहीं पता. वी आर नॉट अवेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट टू अस. वी आर डिस्ट्रॉइंग थिंग्स विच गिव्स अस प्राण, जो हमें प्राण वायु देता है, हम उसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. मतलब विडंबना की बात है, हम विकास के नाम पर जो मुझे प्राण वायु दे रहा है उसी को नष्ट कर रहा हूं, जो मुझे अमृत के रूप में जल दे रहा है वाटरशेड, उसी को डेसिमेट कर रहा हूं. माउंटेन्स हुए, ये किस हुए, विकास करना है. अरे भाई क्या विकास करना है? जो मुझे फल फूल पौधे सब कुछ भोजन दे रहा है उसी का सत्यानाश कर रहा हूं. भाई ये मानव को हो क्या गया है? वो इसलिए हो गया है कि तीसरा पॉइंट, आई हैव कम टू द थर्ड पॉइंट. द थर्ड इज योर एनर्जी फील्ड्स आर डिस्टॉर्टेड नाउ बिकॉज ऑफ जन्म जन्म के आपके संस्कार हैं, जन्म जन्म के कर्म हैं एक दूसरे के. अब पृथ्वी तत्व, जैसे पृथ्वी क्या है, कितनी जनरस होती है. आप एक बीज डालते हैं आपको 100 निकाल के देती है. बेनेवलेंट है, जनरस है, काइंड है. जब ये डिस्टर्ब होता है तो आप बनते हैं ग्रीडी, आप बहुत लालची हो जाते हैं. ये डिस्टर्ब होता है तब आप बहुत ही बेचैन रहते हैं. अग्नि तत्व डिस्टर्ब होता है तो आप बहुत ज्यादा लालची होते हैं. जल तत्व डिस्टर्ब होता है तो आप बहुत वीक कावर्ड हो जाते हैं. इस तरह से वायु तत्व डिस्टर्ब होता है तो आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रही होती, आप में इल्यूजन रहते हैं. ये सारे एनर्जी फील्ड जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो मानव अब इन सारे डिस्टर्बेंस के साथ प्रकृति से इंटरेक्ट कर रहा है. द थर्ड पॉइंट इज दैट since you have already distorted your energy fields, since you have forgotten your origins, since you have forgotten the basic elements which are common to you and to the nature, you are in a state where you are destroying each other. प्रकृति आपको डिस्ट्रॉय कर रही है और मानव प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहा है. कभी भूकंप आता है तो कभी जल प्रलय आता है, तो कभी यूरोप के अंदर डॉट्स डेजर्ट की गर्मी के मारे लोग मर रहे हैं, तो बाढ़ में मर रहे हैं, तो कभी ऋषिकेश में हो रहा है. ये क्यों हो रहा है? आप इसको अभी नाम दे रहे हैं कि साहब ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है. ये क्लाइमेट तो आप देखिए 1 लाख ईयर का चेंज होता रहता है, कभी बहुत ठंडा होता है, कभी होता है. ये द प्रोसेस है, दैट विल बी देयर. बट द फंडामेंटल रीजन इज दैट यू हैव डिस्टॉर्टेड द बेसिक एलिमेंट्स एंड द बेसिक energy fields which are within you, the whole Brahman within you. You have distorted it and that's why you are destroying the nature. And you cannot feel it. अब उसमें हो क्या रहा है? आप में संवेदना नहीं रही है. इसको 5 सह भी बोलते हैं. सह से संतोष नहीं रहा आप में, भाग रहे हैं आप विकास के नाम. संतोष नहीं रहा आप में, संतोष नहीं रहा है आप में, शांति नहीं रही है आप में, सहजता नहीं रही है आप में, साहस नहीं रहा है आप में, स्पष्टता नहीं रही है. These are the 5S. ये सारे अब आप जब तक आप इन गुणों को बेसिक अपने इंटीरियर एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करेंगे, बाहर के एक्सटर्नल फॉरेस्ट को, बाहर के वाइल्ड लाइफ को, बाहर के एनिमल किंगडम को कैसे ठीक कर पाएंगे? तो मेरा तो
सभी लोगों से ये आग्रह रहता है कि बाहर जो दिख रहा है वो तो एक स्थूल है। आपके शरीर को भी हमारे अध्यात्म में बताया गया है कि जो दिखता है हमें वो तो स्थूल है, स्थूल काया है। दूसरा हमारा है सूक्ष्म। वो क्या है भाई? मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो हमारा सूक्ष्म है। और जब मेरा मन बुद्धि और चित्त अहंकार ये चारों डिस्टॉर्टेड रहेंगे तो क्या होगा? स्थूल पे भी बीमारी भी होगी, सारा कुछ होगा। और जो अंदर है, जो मेरा कारण शरीर आत्मा, जिस पे ये कवर चढ़ रही है, सारे कोष चढ़ रहे हैं, ये मेरी प्रकृति को बिगाड़ते रहेंगे। नहीं सर, बहुत अच्छी बात सर। प्रदूषण के मूल तक हाँ। पहुंच गए कि प्रकृति से लेकर आत्म तत्व तक कैसे प्रदूषित हमने कर दिया है, उसकी मूल चर्चा में सर ले गए। सर आप उसमें कुछ? હા, એટલે બહુ સરસ વાત કરી સાહેબે. એટલે પ્રદૂષણ અને કન્ટામિનેશન જેટલું બહાર છે એટલું અંદર પણ છે, અને એને શુદ્ધ કરવા માટે આપણી ભાવનાઓ, મતલબ કે આપણે જોઈએ તો જે શિક્ષણ ચાલે છે, જે સમાજ વ્યવસ્થા ચાલે છે, કયું વસ્તુ સારી અને કઈ વસ્તુ ખરાબ, એના માપદંડો આપણે જ નવા ઊભા કર્યા છે, અને એ જ આપણને અત્યારે માથે પડી રહ્યા છે. તો સાહેબે જે વાત કરી કે ઇનર પોલ્યુશન, તો એની માટે પણ આપણા દર્શનશાસ્ત્રમાં છે કર્મવાદ, કે ભાઈ શુભ કર્મો અને અશુભ કર્મો, પુણ્ય અને પાપ, તો એ શું છે? તો એ આત્માના પોલ્યુટન્ટ્સ છે. એવી રીતે બહાર પણ અનેક પ્રકારના પોલ્યુશન્સ છે. તો હવે એમાં પૂર્વનું દર્શન અને પશ્ચિમનું દર્શન, સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ, પછી કેપિટાલિસ્ટ સોસાયટી અને બાર્ટર સિસ્ટમવાળી સોસાયટી, એવા બધા વસ્તુની વચ્ચે ઘણા બધા આપણે વાદ વિવાદ અને બધું કરીએ છીએ. પણ એમાં કદાચ એનું જો સોલ્યુશન હોય ને, તો એ આપણા ભાવના દર્શનમાં છે. આપણે જૈનિઝમમાં પણ આવે છે, પછી આપણે સ્કૂલમાં પણ ગાઈએ છીએ કે મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજહૈયામાં વહ્યા કરે. તો એમાં 4 ભાવના છે કે મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ. તો એન્વાયરમેન્ટની જ્યારે વાત કરીએ ને ત્યારે બહુ માધ્યસ્થ ભાવના ખૂબ જ અગત્યની છે, કેમ કે બેલેન્સિંગની વાત છે કે એક તરફ વિકાસ છે, એક તરફ વિનાશ છે, તો કઈ રીતે એમાં બેલેન્સ કરવું. કેમ કે આપણે જીવિતો આ જ વસ્તુની વચ્ચે રહ્યા છીએ ને. અત્યારે બી આપણી પાસે ગેજેટ્સ છે, માઇક છે, તો આપણે વાત કરીએ છીએ, પછી કેમેરો છે તો લાઈવ સ્ટ્રીમ કરીએ છીએ. તો એ બધું છે, પણ એની વચ્ચે જ્યાં સુધી આપણા ભાવ, મતલબ કે આપણી ભાવનામાં મૈત્રી નહીં આવે, પ્રમોદ નહીં આવે, કરુણા નહીં આવે, તો આપણે કઈ રીતે એ સંસ્કારોને તાજા કરીએ. અને પર્યાવરણને બચાવવા માટે જે સાહિત્યમાં આવા બધા આપણી પાસે ઉપાયો છે, એ કઈ રીતે આપણે બાળક સુધી પહોંચાડીએ. તો હું પોતે પણ ભાવનગરમાં દક્ષિણામૂર્તિનો વિદ્યાર્થી રહ્યો છું, તો પહેલેથી જ આપણને વૃક્ષોની વચ્ચે રમવાનું શીખવાડવામાં આવે. પછી તળાવ હોય તો એને પાસે લઈ જવામાં આવે, તો આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આપણે પોલ્યુટ કરીએ તો એને કેવા હાલ થાય. તો બધા છોકરાઓને આપણે પિરાણાનું ડમ્પિંગ ગ્રાઉન્ડ પણ દેખાડવું જોઈએ, પછી આપણે સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પણ બતાવવો જોઈએ, તો એને ખબર પડે કે આપણે જે વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ એની શું ઇમ્પેક્ટ છે, વિઝ્યુલાઇઝ કરી શકે. કેમ કે તમે આજે વાત કરી રહ્યા છો એના પરથી મને વિચાર આવ્યો કે આપણી જે ગુરુકુળની પરંપરા હતી, આપણે જોઈએ છે કોઈ પણ ગુરુકુળ એ શહેરની વચ્ચે નહોતું. આપણે એવું નથી જોયું કે મગધ શહેરની વચ્ચોવચ્ચ ચાણક્યનું આશ્રમ હોય. એ હંમેશા વનમાં રહ્યો છે, અને વનની સન્નિધિમાં આ વિદ્યા વિકાસ એ આપણને પ્રકૃતિ સાથે જોડી રાખે છે. તો એના માટે અત્યારે કયા કાર્યો થઈ રહ્યા છે? એક તો ઇન્ટેન્જિબલ વસ્તુઓ છે, જેમ કે પ્રેમ અને સાહિત્ય. કોશા, પ્રેમ અને સાહિત્યનો કોઈ તોડ નથી. એમ કે મારી લવ સ્ટોરી સારી કે તમારી લવ સ્ટોરી સારી, ઇટ્સ ઇનકમ્પેરેબલ. આને નોબેલ પ્રાઇઝ સાહિત્યનો મળ્યો, આને મળવો જોઈએ તો ઇઝ ઇનકમ્પેરેબલ. સાહિત્ય, પ્રેમ, દેટ ઇઝ ઇન્ટેન્જિબલ. યુ કેન નોટ મેઝર ધ થિંગ્સ. પણ હું તમને એક પ્રોમિસ આપવા માગું છું કે વી એબ્સોલ્યુટલી કેન ચેન્જ ધ એન્વાયરમેન્ટ, કારણ કે ઇટ ઇઝ અ મેઝરેબલ. પેરિસ સમિટની અંદર જે થઈ રહ્યું છે, ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારના સ્ટેટ એક્શન ટેકન પ્લાન છે, ધેટ ઇઝ મેઝરેબલ. દરિયાની જે સપાટી છે, ધેટ ઇઝ મેઝરેબલ. તો આમાં એવું નથી કે ધેર ઇઝ નો કોમ્પિટિશન બિટવીન યુ એન્ડ મી. એ કલેક્ટિવ એફર્ટ્સ છે, કલેક્ટિવ ગોલ્સ છે, એ આપણે કરવાનું જ છે. તમારું યુ વર્સિસ મી એવું નથી. એ ભારત દેશ હોય, સ્ટેટ હોય, હિમાલયન સ્ટેટ્સ હોય કે દરિયાકાંઠાના સ્ટેટ્સ હોય કે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી હોય, અંડર ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી હોય, પુઅર નેશન હોય, દરેકને કામ તો એક જ કરવાનું છે. અને કામ ખૂબ જ સરળ છે કે ફોરેસ્ટનું CO2 જે લેવલ છે, આપણું કાર્બન એમિશન છે, એને ઘટાડીએ. તો કઈ રીતે? તો હું આપને બધાને જણાવવા માગું છું કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ઇટ વર્ક્સ ફોર ધી
લોઅર ડાઉન ધ કાર્બન એમિશન્સ, એટલે ફોસિલ ફ્યુઅલ્સમાંથી જે કાર્બન એમિટ થાય છે એને દૂર કરવા માટે શું કરી શકીએ? તો એક તો એ છે કે આપણે જે આપણા રિન્યુએબલ્સ એનર્જી છે, એટલે કે ફોસિલ ફ્યુઅલના પેટ્રોલ ડીઝલ ન વાપરીએ અને બેટરી ઓપરેટર વ્હીકલ વાપરીએ, કે પછી આપણે સોલર એનર્જી છે, વિન્ડ એનર્જી છે, એના પર ફોકસ કરીએ, તો આપણી પાસે મેઝરેબલ વસ્તુઓ છે કે એનાથી આપણે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ આપણું અલગ છે, ક્લાઇમેટ આર એનર્જી સેન્ટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટ, એટલે સરકાર કામ કરી રહી છે, લોકો પણ ખૂબ જ એનજીઓઝ અને એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ, રિસર્ચ અને ઇમ્પેક્ટ સ્ટડીઝ કામ કરી રહી છે. તો હું તમને ખાતરી આપવા માગું છું કે સરકારો દુનિયાભરની અને લોકો, એનજીઓઝ બધા, યુનિવર્સિટીઝ બધી સારી સારી કામ કરી રહી છે અને મેઝરેબલ વસ્તુઓ છે, એટલે આપણે આ કરીશું જ. અને પર્યાવરણને જેવન કહેવાય ને કે જીવન જીવવા જેવું લાગે એવું કરીશું એમ. હમણાં જે આપણે પંચામૃત યોજના પર કાર્ય થઈ રહ્યું છે, તો એના વિશે પણ આ મંચ પરથી સર આપ થોડો પ્રકાશ પાડો તો. પંચામૃતમાં તો મુખ્ય 5 વાતો ભારતે કરી છે વિશ્વને, અને એવું ટ્રેન્ડ સેટ કર્યું છે કે બધાએ એ મુદ્દોની ચર્ચા કરવી જ પડે. એ પછી નેટ ઝીરોની વાત હોય, એનર્જી ટ્રાન્ઝિશનની વાત હોય, તો આપણે એમાં પણ એ જ વાત કરી રહ્યા છીએ કે વસ્તી વધી છે. આપણે આ સદીની શરૂઆત થઈ, મતલબ 20મી સદીની, ત્યારે માનવ વસ્તી આખા વિશ્વમાં કેટલી હતી, આજે કેટલી છે, તો એની બધી નીડ છે એ વધી રહી છે. તો મહાત્મા ગાંધીએ કહ્યું હતું કે એનો કોઈ અંત નથી કે જો આપણે ગ્રીડી થઈ જશું, પણ આપણી જો જરૂરિયાત છે તો એ બધી સંતોષાઈ શકે એવું જ છે. સૂર્ય 1-2 કલાકમાં જ એટલી બધી ઉર્જા આપે છે કે આખું વર્ષ આપણે ચાલી શકે. તો આપણે હવે રિન્યુએબલ એનર્જી તરફ ટ્રાન્ઝિટ કરી રહ્યા છીએ. પછી સર્ક્યુલર ઇકોનોમી તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. તો ભારત સરકારે પણ 12 મુદ્દાઓમાં બહુ ડિટેલમાં વર્કિંગ કર્યું છે કે દરેક વસ્તુ, ઈ વેસ્ટ હોય, ઓઇલનો વેસ્ટ હોય, ટાયરનો વેસ્ટ હોય, દરેક પ્રકારના જે વેસ્ટ આપણે જનરેટ કરી રહ્યા છીએ અને કઈ રીતે સર્ક્યુલર ઇકોનોમી મોડમાં લાવવા. તો એવા 5 મુદ્દાઓ જે છે, એમાં ઉર્જાની વાત છે, નેટ ઝીરો એમિશનની વાત છે, આપણી જે ઇકોનોમીની એનર્જી ઇન્ટેન્સિટી છે એને ઘટાડવાની વાત છે, અને એ બધા કુણાલભાઈ કીધું એમ મેઝરેબલ આઉટકમની વાત છે. એની સાથે સાથે એક અગત્યની વાત કરી છે કે લાઇફસ્ટાઇલ ફોર એન્વાયરમેન્ટ. તો એ મિશન છે આખું, એને પણ આપણે ભારત લીડ કરી રહ્યું છે. જેવી રીતે યોગ દિવસના માધ્યમે જે ઇનટેન્જિબલ વસ્તુ છે એને ભારતે લોકો સુધી છેલ્લા 5-7 વર્ષમાં પહોંચાડી, અને કેટલા બધા લોકોએ કોરોનાના સમય દરમિયાન પણ એનું પાલન કર્યું, તો એમને એ વસ્તુ શીખવા મળી. તો લાઈફ મિશન જે છે, લાઇફસ્ટાઇલ ફોર એન્વાયરમેન્ટ, એમાં પણ આ જ વાત છે. અમે એક આખું પુસ્તક લખ્યું છે, ગુજરાતની પરંપરાઓ. તો આપણી એવી દરેક વસ્તુમાં પરંપરા છે કે જેમાં આપણે એને રિસ્પેક્ટ કરીએ છીએ. આજે હું આપણા ઘરની વાત કરું તો રોટલી વધે તો આપણે એમાંથી ખાખરો બનાવીએ. તો ખાખરો આપણે કોઈને પીરસીએ તો એવું નહીં વિચારે કે આ તો વધેલી રોટલી મને પીરસવામાં આવી છે. કેમ કે આપણા કલ્ચરમાં ઇમ્બાઇબ કર્યું છે કે વી રિસ્પેક્ટ ઇટ. તો એ ખાખરાનો કદાચ કટકો થઈ જશે ને ચૂરો થઈ જશે તો એમાંથી બી આપણે ચેવડો બનાવશું, ને એ ચેવડાનું પણ એક મહત્ત્વ છે આપણી ડિશમાં. તો આ જે કલ્ચર છે, આ જે સંસ્કૃતિ છે કે મસોતું શબ્દ બીજી કોઈ ભાષામાં નથી, તો આ લિટરેચર ફેસ્ટિવલના આ પ્લેટફોર્મ પરથી મને મસોતું શબ્દ વાપરવાનો એક ગર્વ છે એક ગુજરાતી તરીકે. કેમ કે મારી પરંપરાને દર્શાવે છે, એ મારી એન્વાયરમેન્ટલ એફિશિયન્સીને દર્શાવે છે. તો એ વસ્તુ જે છે એને આપણે કઈ રીતે મેઇનસ્ટ્રીમ કરીએ, કેમ કે આ બધા ઘટમાળની વચ્ચે એ વસ્તુ ભૂલાઈ ગઈ છે. તો ફરી વખત આપણે એને લાવીએ, કિચન ગાર્ડનની વાત કરીએ કે સોલર રૂફટોપની વાત કરીએ, તો એ બધી વસ્તુમાં આજે ગુજરાત છે એ સારી કામગીરી કરી રહ્યું છે, અને સારા આદર્શો છે એને આપણે ગાય વગાડીને કહેવા જ જોઈએ અને એને સેલિબ્રેટ કરવા જ જોઈએ. આજે આપણે આ સીઈના પ્લેટફોર્મ પર બેઠા છીએ, તો અમે ગુજરાતની પરંપરા પુસ્તક સેન્ટર ફોર એન્વાયરમેન્ટ એજ્યુકેશનની મદદથી જ ગુજરાત સરકારે લખ્યું છે, પબ્લિશ કર્યું છે હમણાં. એમાં 2 વાત છે, એક ફૂટપ્રિન્ટની અને એક હેન્ડપ્રિન્ટની. એટલે ફૂટપ્રિન્ટ છે એ આપણી ઘટાડવાની છે અને હેન્ડપ્રિન્ટ છે વધારવાની છે. એટલે કે આપણા જે અવગુણો છે એને આપણે ઘટાડવાના છે અને આપણા જે સદગુણો છે એને આપણે વધારવાના છે. અને બાળકો, મેઘા મેડમ અહીં સામે બેઠા છે, કાજલબેન બેઠા છે, તો એ લોકો મહિલાઓમાં, બાળકોમાં કેવી સારી રીતે જાગૃતિ લાવી રહ્યા છે. હમણાં જ રાષ્ટ્રપતિની હાજરીમાં એમને સન્માન થયું. તો વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ, પ્લાસ્ટિક અને કઈ રીતે આપણે એવોઇડ કરી શકીએ, કેમ કે આ બધું હતું જ નહીં અને આપણે એવી રીતે સારી રીતે જીવતા હતા. તો ફરી પાછું આપણે આપણા બાળકોને અત્યારથી એ શીખવાડીએ અને એવું જીવીએ. એટલે એવું નથી કે વી જસ્ટ ટોક, બટ વી વોન્ટ ટુ ડેમોન્સ્ટ્રેટ ઇટ. એટલે આપણે સતત દર્શાવી રહ્યા છીએ અને એ સંસ્કૃતિ આજે આખા વિશ્વમાં સેલિબ્રેટ થઈ રહી છે.
તો આપણને એનો હરખ હોવો જ જોઈએ અને એ હરખ આપણે વ્યક્ત કરવો જોઈએ. આપણે ગરબા દ્વારા વ્યક્ત કરીએ, આપણે આપણા પોયમ્સ દ્વારા વ્યક્ત કરીએ તો આ પૃથ્વી રમ્ય છે, આ પૃથ્વી ધન્ય છે એ વાત છે આપણે પહોંચાડી શકીશું. કેમ કે આપણા આદ્ય કવિઓએ, આપણા પ્રીચર્સ મતલબ જે લોકોએ સ્પિરિચ્યુઅલ લીડર્સ છે એમણે પણ એ વાત કરી છે. તો હવે આપણે સાયકલનું કલ્ચર વધારી રહ્યા છીએ કે જેથી હેલ્થ પણ સારી રહે, પર્યાવરણ પણ સારું રહે. તો એ કઈ રીતે વધારે સ્પ્રેડ આઉટ થાય અને લોકોને જે કારનું વળગણ છે અથવા તો ગેજેટ્સનું વળગણ છે એને ઓછું કરવાના પણ પ્રયોગો વધારવાની જરૂર છે. કેમ કે આ તો ગાંધીનું ગુજરાત છે કે જ્યાં ઘણા પ્રયોગો કરી અને આપણે સફળતા મેળવી છે. તો આ દિશામાં તે પ્રયોગો કરશું તો કંઈ ને કંઈ એનો ઉકેલ તો છે. એટલે એવું ડૂમ્સડે નથી, મતલબ કે એવું નથી વિચારવાનું ને યુટોપિયન સિચ્યુએશન પણ નથી, પણ એના તરફ જવાનું છે. ઘણી વખત છે ને આપણે બહુ એપોલોજેટિક બની જતા હોઈએ છીએ કે માનવજાત તો બહુ ખરાબ છે અને સતત એના જ રોતા હોઈએ છીએ. પણ હવે આપણે ફ્યુચરને જોવાની જરૂર છે. પાસ્ટની ઘણી વાત કરી પણ આપણે સોલ્યુશન બેઝ જોવાની જરૂર કે એનું સોલ્યુશન શું છે ને એના પર કામ કરીએ. ધારો કે અત્યારે લોકો એક પ્લાન્ટ મોમ વર્ડ બહુ અત્યારે ચાલે છે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં, હેશટેગ પ્લાન્ટ મોમ, એટલે ઘરે એ લોકો નાના નાના પ્લાન્ટ ઉછેરે ને તો એ ટ્રેન્ડમાં છે. તો એ ટ્રેન્ડમાં હોવાના કારણે પણ એ વૃક્ષ પ્રત્યે એનો પ્રેમ વધે છે. તો આપણે એવા ટ્રેન્ડ્સ ઊભા કરીએ કે જેથી વૃક્ષ પ્રત્યે એમનો પ્રેમ વધે. અમે લોકોએ ગુજરાત અને રાજસ્થાન બોર્ડર છે કોટડા, ત્યાં આગળ એક સરસ મજાનું પાનરવા ફોરેસ્ટ છે, ફૂલવાડી કી નાલ છે. તો અમે લોકો ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાંથી 40-50 છોકરાઓને ત્યાં લઈ જઈએ અને 7 દિવસની પ્રકૃતિ શિબિર કરીએ છીએ. તો એની અંદર અમે એમને બધું શીખવાડીએ છીએ કે ભાઈ બીજ છે તો ભાઈ બીજમાં ભાઈ બહેનના ઘરે જમવા જાય. તો એક જ દિવસમાં અમે 3 તહેવારો ઉજવીએ છીએ. અમે લોકો ધૂળેટી પણ ઉજવીએ, દિવાળી પણ ઉજવીએ, પછી એકબીજાના ઘરે બેસવા જાય એવું આમ ખાલી નાટક કરીએ અને પછી રંગોળી કેવી રીતે દોરીએ. તો આ બધું જ 7 દિવસમાં એમને જે આપણી સંસ્કૃતિ છે, ઇરેસ્પેક્ટિવ તો એની રિલિજન, પણ જે આપણી સંસ્કૃતિ છે એને આપણે આ રીતે એનું ત્યાં લોકોને આપણે ગાઈડ કરતા હોય છે, શીખવાડતા હોય છે, ઇન્ક્લુઝિવ કરતા હોય છે. તો જંગલ જે છે, જેમ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી એવું કહેલું કે બેક ટુ વેદા તરફ પાછા વાળો. તો હવે એવો સમય છે કે બેક ટુ નેચર, એટલે નેચર તરફ પાછા વાળાનો. જૂનું પાસ્ટ વિચાર્યા વગર, એપોલોજેટિક બન્યા વગર હવે આપણે ખરેખર એક્શન લેવાનો સમય છે. બિલકુલ. તો સેશનનો છેલ્લો સવાલ મારા તરફથી, પછી ઓડિયન્સ તમને કંઈક પૂછી શકશે કારણ કે ગાંધીનું ગુજરાત છે એટલે સમય તો પાડીશું. તો સવાલ મારો એટલો છે કે રામ હોય, કૃષ્ણ હોય, મહાવીર હોય કે ગૌતમ બુદ્ધ હોય, દરેક જણ અંતે તો નગરથી અરણ્ય તરફ જ ભ્રમણ કરવા જાય છે. અહીંયા યુવાનો બેઠા છે, ફરવાના શોખીન છે. તો જંગલની વાત કરવાની હોય તો આપ ત્રણેયને, રિસોર્ટ આપણે નથી જવું, તો હું આપ ત્રણેયને એ સવાલ પૂછવા માંગુ છું કે ભારતનું કયું જંગલ આપનું અતિ પ્રિય છે અને ત્યાં તમે નિવાસ કર્યા હોય એના વિશે 2-3 લાઈનમાં સંક્ષિપ્તમાં વાત કરો કે જ્યાં આ લોકો સમય પસાર કરવા જઈ શકે. ભાઈ મારે જો નોકરીની શરૂઆત થઈ આ ડાંગ જિલ્લાથી શરૂઆત થઈ અને પછી ગીર ફોરેસ્ટમાં મારી નોકરી વધારે થઈ. આ બંને જંગલો ગુજરાત માટે, આખા દેશ માટે बहुत ही रमणीय स्थलों છે. આ ગીરનો જંગલ, અનૂઠો જંગલ તો આપણા બબ્બર શેરને કારણે છે જ, પણ આ જો શીખ આપે છે ને, અમે लोग पूछे कि बब्बर शेर ने कहा मैं why you call them a king of the forest. ये इतना फास्ट भी नहीं है टाइगर की जैसे, इतना चालाक भी नहीं है उसकी जैसे. then why do you say it's a king of the forest? It's the attitude which makes it the leader of that. So that seek, वो learning जो हमारी है कि हमें वो, आप देखिए उसमें ग्रीडी नहीं है, आप देखिए ग्रुप में रहता है, कोएग्जिस्टेंस, फैमिली लाइफ है उसकी, इंटरडिपेंडेंस भी है, एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग भी है उसमें. आप पूरे आप निच को देखेंगे, चाहे लॉइन के फॉरेस्ट एरिया में देखें, चाहे डांग वाले इधर देखें आप, तो यू विल फाइंड दैट all the species are giving space to other species. They are highly interdependent. वो सीख हमारी है. कोएग्जिस्टेंस वो सीख हमारी है. टाइम के हिसाब से अगर मैं कहूँ फ्यूचर टाइम, क्योंकि टाइम ये भी एक कंसेप्ट है कि यूनिफ्लो है या डबल फ्लो है, व्हाट, आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल. बट द पॉइंट इज फ्यूचर विल ऑलवेज डिपेंड ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंटेंशंस. आपकी इंटेंशंस क्या है, आपकी थॉट क्या है, आपकी एक्शन क्या है, आपका करेक्टर क्या है, एंड देन इट विल ओवरऑल
what exactly you want to give it. What do you think about development? I raised that question. डेवलपमेंट को अगर आप सही मायने में समझते हैं तो इंक्रीजिंग योर चॉइसेस, ऐसा मैंने बताया, लेकिन हमने अपने उपभोग में डेवलपमेंट में हर चीज को उपभोग इतना करना शुरू किया कि उसका हम एक उसको नष्ट भ्रष्ट की ओर लेके चले गए। अतः मेरा सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अपने कंजम्पशन को सुधारते हुए हम किसी भी जंगल में जाएं, चिड़ियों की मधुर आवाज को सुने, ठंडी ठंडी पवन का आनंद लें, बहती हुई नदियों का आनंद लें, और वही आपके अंदर की प्रकृति को भी जगाएगा, उसके साथ तारतम्य बिठाएगा और आपको सहज बनाएगा। सहज बनाने के साथ प्रकृति के साथ भी जोड़ेगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। મને તો આજે પૂનમ છે ને એટલે દરિયા કિનારો યાદ આવે છે અને મને જે મેં નાઇટ ટ્રેકિંગ કર્યું હતું પૂનમના દિવસે ઘોઘાથી કોળિયાકનું, અને એ ગુજરાતનો દરિયા કિનારો, પછી ત્યાં ફાઇટોપ્લેન્ક્ટનની વાત કરીએ અને આખી દરિયાની કેવી સરસ જીવસૃષ્ટિ છે એની વાત કરીએ, પછી હાથબના બંગલે બેસી અને મહારાજા જે દરિયાના ચિત્રો દોરતા હતા એની વાત કરીએ, અને પછી આગળ જઈએ તો ધ્રુવ દાદાની અકુપાર યાદ આવે, અને સમુદ્રાંતિકે અને વેલ શાર્કને પણ આપણે વાલી આપણા ઘરે આવે છે અહીંયા, અને આપણી દીકરી છે ગુજરાતની, એ વાત કરીએ, અને જ્યારે માછીમારો સાથે મોરારી બાપુ એની વાત કરતા હોય, અને એ લોકો અને કચ્છના નેસડાના જે લોકો છે એ ગીરના સાવજનું એ ચારણ કન્યાનું જે ગૌરવ અનુભવતા હોય એની જેવી જે ખુમારી છે એ જે વાત છે, અત્યારે હું વાત કરું છું તો બી મારા રોવાટા ઊભા થઈ જાય છે. તો એ જે ખમીર છે ને, બસ એ ખમીર આપણે આપણી નેક્સ્ટ જનરેશનને પાસ ઓન કરવાનું છે, અને આપણે ખમીરના ટ્રસ્ટીઝ છીએ. આપણે એ ટ્રસ્ટીશીપનો પ્રિન્સિપલ એ જે છે એ રાખવાનો છે, એ જાળવવાનો છે, અને એ જ આપણું ગુજરાતીપણું છે. ખૂબ સરસ. આપણે એક વાત કરીએ તો દેવદાસ પટનાયકની એક એણે વાત કરેલી કે ભાઈ આ હવનમાં હાડકાં નાખે છે, એક એવું છે ને હવનમાં હાડકાં નાખવા. તો એ એટલા માટે થતું હતું કે કોઈ ઋષિ પોતાના ગામમાંથી દૂર થઈને જંગલમાં જાય, ત્યાં તપ કરે અને પછી ત્યાં યજ્ઞ કરે, તો કે પછી આમાં તો જે રાક્ષસ પ્રજાતિ છે હવનમાં હાડકાં નાખે, શું કરવા નાખે છે? જેથી કરીને તમે ત્યાં પરમેનન્ટ સેટલમેન્ટ ના કરી દો, જંગલમાં તમે બીજું શહેર ના બનાવી દો. એટલે હી ઇઝ ધ પ્રોટેક્ટર ઓફ ધી પશુ પક્ષી, એ બધા એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ માટે. એટલે વાત એવી છે કે જંગલને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે એ લોકો હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન ન થાય એટલા માટે ઈચ્છતા નહોતા કે અહીંયા હવન કરે ને અહીંયા વાસ્તુ થાય ને પછી તમે ઘર બનાવો પાકા, બરાબર. એટલે એ આખી વાત એવી છે કે હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન આપણે મિનિમમ રાખીએ, એટલા માટે જ આપણે જે નેશનલ લેવલના છે એને આપણે નેશનલ પાર્ક્સ કહેતા હોઈએ છીએ, જે સ્ટેટના હોય છે એને આપણે સેન્ચુરીઝ કહેતા હોઈએ છીએ. એટલે એમાં પણ હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન ઓછું થાય એનો પ્રયત્ન આપણે કરીએ સતત. અને આપણે બ્લુ ફ્લેગ બીચ જેને મળ્યો છે આપણે શિવરાજપુર, એ બહુ જ બ્યુટિફુલ જગ્યા છે. હું લાસ્ટ યર ત્યાં વિઝિટ કર્યો હતો, અને હું અને અમારા જે દિનેશભાઈ છે હમણાં કાશ્મીર જઈને આવ્યા, કાશ્મીરની વાદીઓમાં. એટલે બ્યુટિફુલ આખું હિમાલયઝની તો વાત જ ના થાય. એટલે નેચર તરફ જવું જોઈએ ને એ જ આપણને વાલું લાગે, કારણ કે આપણે પોતે નેચર છીએ અને આપણે પોતે સંકળાયેલા છીએ. એટલે પ્રકૃતિને પડકારવી નથી, પ્રકૃતિને સ્વીકારવી છે, અને એની સાથે સહજતાથી સંબંધ બાંધી અને હવે આગળનું જીવન આપણે વિતાવવાનું છે. એવી નોટ સાથે આ સેશનને અંત તરફ લઈ જઈએ. ઓડિયન્સમાંથી કોઈને કોઈ જિજ્ઞાસા હોય તો એ સવાલ કરી શકે છે. અત્યારે હોલમાં આપણો મેઇન હોલ હોય એમાં પણ આપણે એસી લાવીએ છીએ. આપણે અહીંયા એન્વાયરમેન્ટ એજ્યુકેશન સીઈમાં બેઠા છે તો પણ એસીમાં બેઠા છે. બહાર રોડ પરથી પસાર થઈએ છીએ ત્યારે એસીમાંથી જ્યારે ગરમી બહાર પડે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે કેટલી બધી ગરમી બહાર પડી રહી છે. આ પ્રયોગ મેં વેકેશનમાં મારા બાળકો સાથે કર્યો હતો. 2000માં પહેલાં હું ક્યારેક છત પર સૂવાનો પ્રયોગ કરતી અમદાવાદમાં, પણ પછી હમણાં આ વર્ષે એસીમાં થોડા પ્રોબ્લેમ થયા, તો ચાલો છત પર સૂવા જઈએ. તમે નહીં માનો, પૂરા 10 મિનિટ પણ ત્યાં રોકાઈ ન શકાય એટલી ગરમી છત પર હતી, કારણ કે આજુબાજુના જે એસી છે એમાંથી જે ગરમી નીકળે, જે અવાજ નીકળે, એના કારણે આપણે 1 સેકન્ડ પણ ત્યાં રહી ના શકીએ. તો મારો આપને પ્રશ્ન છે કુણાલભાઈ, કે આવી પરિસ્થિતિ જ્યારે આપણે પોતે એમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે ને આપણે પોતે કારક છીએ, તો આ પરિસ્થિતિમાંથી કેવી રીતે બહાર અવાય અને શું કરશે? જી, એક તો આપણી જે ઇકોનોમિક કન્ડિશન છે, બધાની જે પર કેપિટા ઇન્કમ છે ઇન્ડિયાની અને આપણી બધાની વધી છે,
એટલે આપણે થોડીક ટોલરન્સ જે છે એ ઘટ્યું છે, ઇન્કમ વધી છે, ટોલરન્સ ઘટી છે, એટલે આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે ભાઈ આપણે સારા એટમોસ્ફિયરમાં રહીએ. એટલે 1, 2, 5, 6 બધા એસી, સિરીઝ ઓફ એસી આપણે ઘરમાં પણ કર્યા, કારમાં પણ હોય એસી. એટલે તમારી વાત ખૂબ જ સારી છે. પણ એઝ ફાર એઝ ધ ક્લાઇમેટ ચેન્જ ઇઝ કન્સર્ન, તો અમારી એક છે ઇલેક્ટ્રિક એફિશિયન્સી કરીને સંસ્થા છે, BEE. તો અમે એવું ઈચ્છીએ કે ભાઈ 5 સ્ટાર એસી લોકો વાપરે, કે જેથી કરીને એનર્જીનું કન્ઝપ્શન ઘટે. પરંતુ જ્યાં સુધી આપણે આજે કે નેચરની લાઇફસ્ટાઈલની વાત કરી, સાહેબે યોગાની વાત કરી, તો એ આપણી લાઇફસ્ટાઈલમાં જ્યાં સુધી અત્યારે ગામડે જઈએ છીએ, ધારો કે સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટમાં જઈએ તો સરસ મજાનો પવન આવતો હોય અને સાંજે બધા બેઠા હોય, તો એ લાઇફસ્ટાઈલને રિવાઇવ કરવાનો પ્રશ્ન છે, ટોલરન્સ આપણું વધારવાનો પ્રશ્ન છે. ધો વી આર રીચ, ધો વી આર ગુડ ટુ બરાબર લાઈફ, તો પણ આપણે એવું કરીએ કે પર્યાવરણને ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય એ પ્રમાણે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ કરીએ. બાકી તમારી વાત 100% સાચી છે, દૂષણ છે જ એસીના કારણે. આપણે અત્યારે પણ એસીમાં જ બેઠા છીએ, એટલે આપણે કોઈ એવી વાત નહીં કરીએ કે જે ખરેખર કથની અને કરનીમાં ફરક હોય. હું એસી વાપરતો નથી એવું તો નહીં જ કરીએ. જે છે સાચું ફેક્ટ તો ફેક્ટ છે. તો આપણે આપણા લાઈફસ્ટાઈલમાં મિનિમમ એનો ઉપયોગ થાય એવો પ્રયત્ન કરીએ, પરંતુ સાવ બંધ જ કરીએ એવું તો અત્યારે પોસિબલ જ નથી, કારણ કે લોકોની ઇન્કમ જે ગ્રુપ છે ઇટ્સ નાવ, ઇવન સિંગાપોરમાં તમે જુઓ તો પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં અને બધામાં એસી છે જ. તો એ આપણે એવું કરી જોઈએ કે એનર્જી એફિશિયન્સી આપણે વધે, એનર્જીનો બગાડ ના થાય એવો પ્રયત્ન કરીએ, અને હ્યુમન બોડીનો જે ટોલરન્સ છે એ વધારીએ. કુણાલભાઈ, એટલે સાબરમતીના કિનારે બેઠા છે એટલે ડોસો યાદ આવી જાય. કહેતો હતો ને, ખપ પૂરતું પાણી વાપરો, બસ. એટલે ત્યાં જ આખો જવાબ આપણા સેશનનો આવી જાય છે. તો ખૂબ આનંદ રહ્યો, ધન્યવાદ. ને આના પછી તો જીવતું જાગતું જંગલ આ સ્ટેજ પર આવવાનું છે. ભગવાનદાસ પટેલ સર પોતે અહીંયા આવી રહ્યા હોય ત્યારે હવે અમે બહુ સમય નહીં લઈએ. ધન્યવાદ. Moving on to the next session, as Kunal Gadwe sir had yesterday said that inspiration can strike any time, right? And as you said today that infrastructure is taking place, so I have one thing to say: rocks, trees, winds, rains, and the raw matter, all were let loose. Rain of the earth made out of chaos and planned human invasion. The war continues. Okay, with this, I would like to invite Mr. Uma Shankar Yadav to kindly facilitate our guests.